Hi, this video is about elimination reactions. Previous video we have discussed about substitution nucleophilic reactions. Elimination reaction. What is elimination reaction? Adjacent carbon atom rend group or atom eliminate if we get double bond, that is called as elimination reaction. Different kinds of organic reactions explained in the previous video. Now elimination. We have taken a simple example, ethyl halide. Ethyl halide, and it is reacting with the alcoholic KOH, it forms ethene. In the reaction, halogen or hydrogen remove, you will get double bond. So this reaction is dehydrohalogenation. Or halogen or hydrogen remove, this reaction is called as dehydrohalogenation. The dehydrohalogenation is an example for elimination reaction. In general, elimination reactions are otherwise called as 1,2 elimination illana beta elimination. Why it is called as 1,2 elimination? The halogen substituted carbon, and the carbon we are taking it as 1. That is first carbon. That is next carbon hydrogen. Now the first carbon la halogen, second carbon la hydrogen eliminate double bond. So 1 and 2 elimination. And the involved carbon the first carbon and second carbon. That is why it is called as 1,2 elimination. Beta elimination is it attach halogen illama adu remove ஆகிறது இல்லாம அதுக்கு எந்த கார்பன்ல உள்ள ஹைட்ரஜன் வெளியில போக போகுது அப்படினா ஆல்பா இது ஆல்பா கார்பன், the carbon which is having the substituent அது பேரு ஆல்பா கார்பன். ஆல்பா கார்பன்ல இருக்க ஹைட்ரஜன் எலிமினேட் ஆக போறது கிடையாது. பீட்டா கார்பன்ல உள்ள one of the hydrogen தான் எலிமினேட் ஆக போகுது. அதனால தான் பீட்டா எலிமினேஷன் அப்படிங்க இன்னொரு நேம் இதுக்கு உண்டு. As we have seen for nucleophilic substitution, it is divided into SN1 and SN2, unimolecular, bimolecular. அதே மாதிரி elimination reaction is also divided into E1 reaction and E2 reaction. Now we will see what is E1 reaction. E stands for elimination and 1 stands for unimolecular. If the reaction follows first order kinetics, it is said to be E1 reaction. E2 is the bimolecular reaction. If the kinetics depends on two reactants, concentration of the two reactants, that is said to be second order kinetics. That is bimolecular reaction. If E1 reaction, elimination depends on one molecule concentration பொறுத்து மட்டும் தான் இருக்குது. Okay, simple example என்ன எடுத்துக்கோனா tertiary butyl bromide. So this carbon is tertiary carbon, அதுல bromide இருக்கு. Dehydrohalogenation of tertiary butyl bromide. இதுல ஒரு bromine ஒரு hydrogen eliminate ஆக போகுது. இந்த bromine attach ஆயிருக்க carbon alpha carbon, அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள hydrogen. இந்த இதுவும் beta, இதுவும் beta, இதுவும் beta. Any one of the beta carbon hydrogen is getting removed, eliminate ஆக போகுது. இப்போ இது வந்து E1 reaction. This is like SN1 reaction. It follows two steps. First, it forms a carbocation. The tertiary butyl bromide லேந்து bromine Br minus வெளியில போயிட்டு it forms a carbocation, C plus form ஆகும். Next step, the carbocation form ஆனதுலேந்து another hydrogen beta position லேந்து ஒரு hydrogen eliminate ஆகி we will get double bond, alkene கிடைக்கும். இப்போ இங்க SN1 reactionல பார்த்த மாதிரியே bromine eliminate ஆகி carbocation form ஆகிறது ரொம்ப slow step. அதுக்கு வந்து நம்ம in energy of activation, energy diagram போடும்போது energy of activation EA வந்து it's very high. அப்ப அந்த reaction C carbocation form ஆகிறது தான் வந்து the rate determining step. அது ஃபார்ம் ஆனுச்சுன்னா அடுத்த இமீடியட்டா எலிமினேஷன் நடந்துரும். அந்த OH மைனஸ் வந்து H அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வெளியில போய் டபுள் பாண்ட் கிடைக்கிறது. இட்ஸ் a fast reaction. இப்போ ரேட் டிட்டர்மைனிங்கிறது ஸ்லோ ஸ்டெப். எந்த ஸ்டெப் ஸ்லோவா நடக்குதோ அதான் ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப். அப்போ இந்த டெர்ஷரி பியூட்டைல் bromide bromide வெளியில போயிட்டு it forms carbocation. இந்த ஸ்டெப் தான் ஸ்லோ ஸ்டெப் and this is the rate determining step. இங்க நம்ம we have taken only one reactant, tertiary butyl bromide tertiary butyl bromide. இந்த reactantோட கான்சன்ட்ரேஷன் பொறுத்து தான் ரேட் இருக்கும், அதாவது carbocation formation இருக்கும். இப்போ இது மோல்ஸ் அதிகமா எடுத்தா இந்த carbocation formationம் ஃபாஸ்டா நடக்கும். கம்மியான மோல்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியா எடுத்தா இந்த ரியாக்ஷன் carbocation ஃபார்ம் ஆறதும் ஸ்லோவா இருக்கும். அப்ப this is the concentration of in the tertiary butyl bromide மட்டும் தான் பொறுத்து இருக்கு. அதனால தான் இது E1 reaction. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் carbocation ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் ஸ்டெப்ல in presence of alcoholic KOH, ஒரு strong base presenceல தான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது. இந்த பேஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இந்த பாண்ட் இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு இந்த பாசிட்டிவ் சைடை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும். So we will get double bond. We will get the product 2-methyl propene. OH வந்து H+ கூட ரியாக்ட் பண்றதுனால it forms water. So final product we will get as 2-methyl propene, alkene கிடைக்குது. This is dehydrohalogenation and example for elimination reaction.
evidences in favor of E1 mechanism. இப்போ E1 mechanism, SN1 mechanism பார்த்த மாதிரியே it follows first order kinetics னு பார்த்தோம். அதுக்கு அந்த எனர்ஜி டயக்ராம் வச்சு SN1 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். இதுவும் அதே மாதிரி எனர்ஜி டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி இன் y axis and reaction coordinate in x axis. இப்போ இந்த tertiary butyl bromide எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். இப்போ tertiary butyl bromide ரியாக்டன்ட் எடுத்திருக்கோம். அது வந்து கார்போகேட்டையான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கார்பனுக்கும் புரோமினுக்கும் உள்ள பாண்ட் லூசன் ஆகி அந்த இந்த ஸ்டேஜில் பீக்கில் இருக்கும்போது இட் கோஸ் அவே. அந்த புரோமினுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையில நல்ல டிஸ்டன்ஸ் வந்துடும். அப்போ எனர்ஜி ட்ராப் ஆகிட்டு இட் ஃபார்ம்ஸ் கார்போகேட்டையான்ஸ். இந்த இடத்துல வந்து கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். அதாவது டெர்ஷரி பியூட்டைல் கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போது வென் OH மைனஸ் அது பக்கத்தில் போகும்போது இட் அப்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் அ ப்ரோட்டான். ஒரு ப்ரோட்டான் வந்துட்டு அடுத்த ஒரு எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் வந்து கடைசியாக நமக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அல்கீன் கிடைக்கும். இப்போ இந்த எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தான் ஹையஸ்ட். கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, இந்த எனர்ஜி இதுதான் அதிகம். இது செகண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் பாருங்கள். கார்போகேட்டையான்லேருந்து அல்கீன் ஃபார்ம் ஆகிற எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் இவ்வளோண்டு தான். இது வந்து இந்த லிமிட்குள்ளே தான் இருக்குது. அப்போ இதுக்கு தனியாக எனர்ஜி தேவைப்படாது. இப்போ மெயின் எனர்ஜி எதை பொறுத்து இருக்குன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகிற ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பொறுத்து தான் எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் இருக்குது. அது ஃபுல்லாக எந்த ரியாக்டன் பொறுத்து இருக்குது, ஒரு ரியாக்டன் தான் இனிஷியலாக எடுத்துக்கும். டெர்ஷரி பியூட்டைல் புரோமைட். ஸோ இந்த இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமானால் இந்த இதுவும் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும், இது கம்மியானால் ஸ்லோவாக நடக்கும். ஸோ இதுலேருந்து என்ன ப்ரூவ் ஆகுதுன்னா திஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒன்லி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட். அதாவது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணதுன்னு இதுலேருந்து ப்ரூவ் ஆகுது. அண்ட் செகண்ட் எவிடன்ஸ் வந்து ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் அல்கைல் ஹேலைட்ஸ். இது இட் ஃபாலோஸ் 2 ஸ்டெப் மெக்கானிசம்னு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ கார்போகேட்டையான், அது ஸ்லோ ஸ்டெப். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கார்போகேட்டையான்லேருந்து வென் இட் இஸ் ரியாக்டிங் வித் OH மைனஸ் ப்ரோட்டான் வெளியில் போயிட்டு இட் ஃபார்ம்ஸ் டபுள் பாண்ட் பார்த்தோம். ஸோ கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகிறதா இல்லை மெயின் ஸ்டெப். அப்போ அந்த கார்போகேட்டையானோட ஸ்டெபிலிட்டி வைஸ் தான் அந்த கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். டெர்ஷரி பியூட்டைல் கார்போகேட்டையானுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதிகம், செகண்டரிக்கு அதை விட கம்மி, பிரைமரிக்கு அதை விட கம்மி. அப்போ அல்கைல் ஹேலைட்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணும்போது டெர்ஷரி ஃபார்ம் ஆனால் தான் அது ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அப்படின்னா டெர்ஷரி அல்கைல் ஹேலைட்ஸ் தான் ரியாக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும், செகண்டரி அல்கைல் ஹேலைட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், பிரைமரி அல்கைல் ஹேலைட்ஸ்க்கு ரொம்ப லோவஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் அல்கைல் ஹேலைட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் E1 ரியாக்ஷன். இதே ஆர்டர் தான் SN1 ரியாக்ஷன்லேயும் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நோ பிரைமரி ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப் எஃபெக்ட். இது என்னது பிரைமரி ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப் எஃபெக்ட்னா, இப்போ ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப் இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்து H1 எடுத்திருக்கோம், ட்ரிட்டியம் எடுத்திருக்கோம், அதுக்கு பதிலாக டியூட்ரியம் சப்ஸ்டியூட் டியூட்ரியமோ இல்லை இங்கே ப்ரோட்டியம் எடுத்திருக்கோம், அதுக்கு பதிலாக டியூட்ரியமோ இல்லை ட்ரிஷியமோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அதோட ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது. ஸோ ஐசோடோபிக் எஃபெக்ட் பார்க்கும்போது ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கிற லோயஸ்ட் ஆட்டம். அதோடைய அடுத்த 2 ஐசோடோப்ஸோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1H1ஓட 1D2 அது இன்னும் பெருசு, 1H3 அதாவது ட்ரிஷியம் வந்து இன்னும் பிக்கஸ்ட். அப்போ அதில் பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும். இது SN2 ரியாக்ஷனில் அதோட எஃபெக்ட் இருக்கும். இப்போ SN1ல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் புரோமின் எலிமினேட் ஆகி கார்போகேட்டையான் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த எந்த விதத்துலையும் இந்த இதில் இருக்க ஹைட்ரஜனோ இல்லை டியூட்ரியமோ ரியாக்ட் பண்ணாது, அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இதில் கிடையாது. இப்போ டியூட்ரியம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக வேறு ஐசோடோப் போட்டாலும் 1H1 பதிலாக 1D2 போட்டாலும் அந்த ரியாக்ஷனில் ரேட்டில் எந்த வித சேஞ்சும் ஆக போகிறது கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது, புரோமின் போகிறதா மெயின் ஸ்டெப். இந்த டியூட்ரியம் பொறுத்து எந்த ரியாக்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஸோ இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் பிரைமரி ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப் எஃபெக்ட். இந்த ஹைட்ரஜன் ஐசோடோபிக் எஃபெக்ட் வந்து எந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸும் ஈவன் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனில் இல்லை. பட் E2ல் இருக்குது. அதை E2 ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது அதை என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். சின்ஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் கார்போகேட்டையான் ஒரு வேளை பிரைமரி கார்போகேட்டையானோ செகண்டரி கார்போகேட்டையானோ அந்த அல்கைல் ஹேலைட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதுலேருந்து ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தான் வந்து மூவ் ஆகும். இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்கள். இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் நியோபென்டைல் புரோமைட் எடுத்திருக்கோம். கார்பன் 4 sides attached to methyl group, 4 பக்கமும் கார்பனோட அட்டாச் ஆகிருக்கு. அது நியோ 5 கார்பன் பென்டைல் புரோமைட். இந்த நியோபென்டைல் புரோமைட் when it is reacting with alcohol, this is also dehydrohalogenation. இப்போ இது பண்ணும்போது இந்த புரோமின் வெளியில் போகணும். புரோமின் எந்த இதில் இருக்குது, பிரைமரி கார்பனில் இருக்குது, CH2Br பிரைமரி கார்பன் கூட புரோமின் அட்டாச் ஆகிருக்கு. இப்போ புரோமின் வெளியில் போச்சுன்னா வில் கெட் பிரைமரி கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும், CH2+. இப்போ இந்த பிரைமரி கார்போகேட்டையான் ஸ்டெபிலிட்டி வைஸ் பார்த்தா இட்ஸ் லெஸ் ஸ்டேபிள். அப்போ என்ன ஆகும், ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகி இந்த SN1 ரியாக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் ஹைட்ரைட் ஷிஃப்ட் மெத்தில் ஷிஃப்ட் நான் என்னன்னு சொன்னேன். அது வந்து 1,2 ஷிஃப்ட், அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் விட்மோர் 1,2 ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ என்ன ஆகுது, இந்த CH3 இருக்கு இல்லையா, இந்த மெத்தில் குரூப் அலாங் வித்
pair of electrons, it is shifting to in the carbon. First carbon, second carbon லேருந்து first carbon க்கு shift ஆகுது. இது methyl shift from 1 to methyl shift. அப்படியே methyl anion இங்கே shift ஆயிடுது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக this carbon will get positive sign. அப்போது இனிஷியலாக இருந்த primary carbocation இந்த methyl shiftனால it results in secondary tertiary carbocation form ஆகுது. The tertiary carbocation is most stable. அப்போ stability wise எது அதுக்கு preferable அதுக்கு transfer ஆகிடும். இப்போ ரீஅரேஞ்ச் ஆகிடுது. இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் பாசிபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன். ஏன்னா இதில் தான் கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது. எலிமினேஷன் டைப் 2ல் ஒரே ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகும். அங்கே ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பாசிபிள் கிடையாது. E1ல் மட்டும்தான் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பாசிபிள் ஆஸ் ஐ டோல்ட் earlier இன் SN1 ரியாக்ஷன். ஸோ இந்த கார்போகேட்டையான் டெர்ஷரி கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆனது. அதுக்கப்புறம் பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஒரு புரோட்டான் வெளியில் போயிட்டு டபுள் பாண்ட் இன் பிட்வீன் செகண்ட் கார்பனுக்கும் தேர்ட் கார்பனுக்கும் இடையில டபுள் பாண்ட் வந்துடுது. அங்கே முன்னாடி ஃபார்ம் ஆனிச்சுன்னா இங்கே சப்போஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா டபுள் பாண்ட் வந்து இங்கே தான் வந்திருக்கணும். இதில் வரத்துக்கு பீட்டா பொசிஷனில் நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜனே இல்லை. பீட்டா எலிமினேஷன் ஆல்ரெடி இங்கே ஹாலஜன் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. பீட்டா பொசிஷனில் ஹாலஜன் இல்லை. பீட்டா எலிமினேஷனுக்கு ஹாலஜன் இல்லை. அதனால தான் அது ரீஅரேஞ்ச் ஆகி இப்போ இந்த பீட்டா பொசிஷனுக்கு இப்போ இது ஒரு பீட்டா பொசிஷன் இருந்துச்சு. இங்கே ஒரு பீட்டா, இங்கே ஒரு பீட்டா. ஸோ எந்த இதுலேருந்து வேணாலும் ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகலாம். Beta elimination is possible even though this neopentyl bromide doesn't have beta carbon illanalum, beta hydrogen illanalum, elimination reaction is possible in case of neopentyl bromide. Ena it forms rearrangement ayi will get product 2 methyl 4 carbon இருக்கு. அப்போ butene second carbonல double bond. அப்போ 2 methyl 2 butene product வருது. இன்னொரு எவிடன்ஸ் என்னென்னா ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கும்போது எப்படி ஓரியன்ட் ஆகுது. இனிஷியலாக பார்த்தா நமக்கு ப்ரைமரி கார்போகேட்டையான் தான் வருது. ஆனால் அது ஓரியன்ட் ஆகி அந்த இதிலே வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி ஓரியன்ட் ஆகி கடைசியாக நமக்கு டெர்ஷரி கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகிட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்துச்சு. சப்போஸ் இது ஓரியன்ட் ஆகலை, ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகலைன்னா டபுள் பாண்ட் வரத்துக்கே சான்ஸ் இல்லை. ரீஅரேஞ்ச் ஆனதுனால தான் நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கிடச்சிது. இதை வந்து இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது சாய்ட்ஸெஃப் ரூல். அது வந்து ஆல்ஃப்ரெட் சாய்ட்ஸெஃப்னு ஒரு ரஷ்யன் சயின்டிஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. என்னென்னா இன் டீஹைட்ரோஹாலஜினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் எலிமினேஷன் நடக்கும்போது we will get more substituted product. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வித் டபுள் பாண்ட் இந்த கார்பன் டபுள் பாண்ட் கூட மோர் சப்ஸ்டியூயன்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான ப்ராடக்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ இந்த கார்பன் இந்த 2 கார்பனும் டபுள் பாண்டில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. அதாவது செகண்ட் கார்பன் அண்ட் தேர்ட் கார்பன். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், செகண்ட், தேர்ட் and this is fourth. அப்போ செகண்ட் கார்பன் அண்ட் தேர்ட் கார்பன் டபுள் பாண்டில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. இந்த 2 கார்பன் கூட இங்கே ஒரு சப்ஸ்டியூயன்ட், இங்கே ஒரு சப்ஸ்டியூயன்ட். செகண்ட் கார்பனில் 2 சப்ஸ்டியூயன்ட், தேர்ட் கார்பனில் ஒரு சப்ஸ்டியூயன்ட். ஸோ மேக்ஸிமம் சப்ஸ்டியூயன்ட் இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்க கார்பனில் இருக்கிற மாதிரி வரது தான் அப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகும். அது மாதிரி தான் ஓரியன்ட் ஆகும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல். இது இந்த 4 and 5 பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து எவிடன்சஸ் ஃபார் த மெக்கானிசம் ஆஃப் E1 reaction, E1 mechanism. Now we will see E2 reaction. E2 reaction is nothing but elimination bimolecular. The rate of the reaction kinetics வந்து second order kinetics ஆனதுன்னா bimolecular reaction, that is E2 elimination. இப்போ இந்த E2 elimination ஓட மெக்கானிசம் பார்க்கலாம். இதில் when a strong base, இதில் ethoxide anion எடுத்திருக்கோம். when it is reacting with 2-bromopropane எடுக்கும்போது the ethoxide ion இது வந்து strong base. அப்போ இந்த base வந்து it abstracts electrons புல் பண்ணும்போது இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாண்ட் இஸ் ஷிஃப்டட் ஹியர். இந்த ஷிஃப்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன் பிரேக்கிங் ஆஃப் bromide ion. இந்த bromide வந்து Br மைனஸாக வெளியில் போகிறதுக்கு இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த பாண்ட் ஃபார்மேஷன், பாண்ட் பிரேக்கிங் எல்லாம் ஒரே ஸ்டெப்பில் நடக்குது. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்சர்டட் மெக்கானிசம். இந்த பாண்ட் பிரேக்கிங் அண்ட் பாண்ட் மேக்கிங் ஹேப்பன்ஸ் இன் சிங்கிள் ஸ்டெப். தட் ரியாக்ஷன் இஸ் டு பி கன்சர்டட் மெக்கானிசம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வில் கெட் அ டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஈத்தாக்சைடு அயான் அந்த புரோட்டான் கூட ஒரு லூஸ் பாண்ட் வச்சுக்குது. ஸோ அந்த ஆல்ரெடி மெத்தில் குரூப்பில் இருந்த அந்த ஹைட்ரஜன் அது இட் கெட்ஸ் லூஸ்லி பவுண்டட். இப்போ டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த புரோமினும் அதோட பாண்டும் லூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இன்டர்மீடியேட். இந்த இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆன இன்டர்மீடியேட் தான் இங்கே வந்து மெயின் ஸ்டேஜ். ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப்பாக இருக்க போகுது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இதில் என்னென்னலாம் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது, இந்த
2-bromopropane அந்த bromine ஆட்டமும் இதில் இருக்குது, ஹைட்ரஜனும் இருக்குது, ethoxide அந்த பேஸோட அந்த குரூப்பும் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த transition state intermediate involves all the reactants. என்ன ரியாக்டன்ட் எடுத்துக்கும்? ethoxide anion ஒரு reactant, another reactant is 2-bromopropane. So this reaction depends on both the concentration of two reactants. ஒரு பேஸோட கான்சன்ட்ரேஷனையும் பொறுத்திருக்கு, இந்த அல்கைல் ஹாலைடோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரெண்டுத்தோட கான்சன்ட்ரேஷனும் பொறுத்திருக்கனால தான் இது வந்து E2 ரியாக்ஷன். கைனடிக்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரெண்டோட கான்சன்ட்ரேஷனும் பொறுத்துக்கு. ஸோ இது ஃபார்ம்ஸ் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இன்டர்மீடியேட். இந்த இன்டர்மீடியேட்லேருந்து இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகி புரோமின் Br- வெளியில் வந்துடும். இந்த C2H5O இந்த ஹெச்சை வந்து புல் பண்ணி இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகி அது எத்தனாலாக வெளியில் வந்துடும். ரிமைனிங் we will get double bond. ஸோ ப்ரோப்பீன் ஃபார்ம் ஆகும். CH2 double bond CH CH3. Propene is the final product, but this is following E2 mechanism. So it forms a transition state intermediate in between. So this is the mechanism for E2 reaction. This is one step mechanism. The transition state intermediate நம்ம முன்னாடி SN2 reactionல சொன்ன மாதிரி அதோடைய லைஃப் வந்து ரொம்ப ஷார்ட். இது ஃபார்ம் ஆனால் இன்டர்மீடியேட் அதோட லைஃப் ஷார்ட்டுங்கிறனால இமீடியட்டாக இட் ஃபார்ம்ஸ் இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகி இமீடியட்டாக ப்ரோப்பீன் ஃபார்ம் ஆகிடும். நம்ம E1 ரியாக்ஷனில் கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னோம். கார்போகேட்டையான் இஸ் சம்வாட் ஸ்டேபிள், அதை வந்து ஐசோலேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஐசோலேட் பண்ண முடியுங்கிறனால தான் அது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் நடந்தது. இப்போ இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இன்டர்மீடியேட்டில் இந்த இன்டர்மீடியேட் மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஐசோலேட் தனியாக பிரித்து எடுக்கலாம் முடியாது. இமீடியட்டாக இது ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இதில் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் எதுவும் பாசிபிளே கிடையாது. ஸோ இந்த எவிடன்சஸ் ஃபார் E2 பாருங்கள். இந்த E2 ரியாக்ஷன் பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷனாக நடக்குதுங்கிறதுக்கு எவிடன்ஸ் என்னென்னா இட் ஃபாலோஸ் செகண்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பேஸோட கான்சன்ட்ரேஷனும் பொறுத்திருக்கு, அல்கைல் ஹாலைடோட கான்சன்ட்ரேஷனும் பொறுத்திருக்கு. இந்த இப்போ சப்போஸ் பேஸ் இங்கே ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஈத்தாக்சைடு அனியான் எடுத்திருக்கோம், இன்னும் ஸ்ட்ராங் பேஸ் எடுத்தால் இந்த ரியாக்ஷன் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். பேஸோட ஸ்ட்ரென்த்தும் நேச்சரும் பொறுத்து இருக்குது. ஸ்ட்ராங் பேஸ் இல்லை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பேஸ் அதிகமாக எடுத்தாலும் இல்லை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அல்கைல் ஹாலைட் அதிகமாக எடுத்தாலும் ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட்ஸ் இன் அ ஃபாஸ்டர் ரேட். இப்போ ரேட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் ரியாக்டன்ஸ் 1 2 ரெண்டு ரியாக்டன் நடந்துருக்கனால E2 அதாவது செகண்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுது. நோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். இப்போ தான் சொன்னால் இட் ஃபார்ம்ஸ் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இன்டர்மீடியேட். கார்போகேட்டையான் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகல, அதனால் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பாசிபிள் கிடையாது. இமீடியட்டாக ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால நோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் E2 மெக்கானிசம். ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் அல்கைல் ஹாலைட் நம்ம எப்படி E1 ரியாக்ஷனில் ரியாக்டிவிட்டி பார்க்கும்போது டெர்ஷரி அல்கைல் ஹாலைட்ஸ் ஹேவிங் மோர் ரியாக்டிவிட்டி, செகண்டரிக்கு கம்மி, பிரைமரிக்கு லீஸ்ட்னு பார்த்தோம். அதோட அப்படியே ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் இஸ் ஷோன் ஹியர். அதாவது பிரைமரிக்கு ரியாக்டிவிட்டி அதிகம், பிரைமரி அல்கைல் ஹாலைடுக்கு. செகண்டரி அல்கைல் ஹாலைடுக்கு அதை விட ரியாக்டிவிட்டி கம்மி, டெர்ஷரிக்கு லோவஸ்ட். ஏன் அப்படின்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் அ டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இன்டர்மீடியேட். பிரைமரியாக இருந்தால் அதில் சப்ஸ்டியூட் நிறைய இருக்காது. ஸோ இந்த இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த பல்கி குரூப் ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்கும். செகண்டரி டெர்ஷரி பொறுத்த வரைக்கும் டெர்ஷரியில் தான் இந்த கார்பன் சுற்றி 3 பக்கமும் மெத்தில் குரூப் இருக்குது, சப்ஸ்டியூட் பெரிய நிறைய இருக்கனால பல்கி குரூப் ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் இருக்கனால இந்த இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகும்போது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகிறது இதில் கஷ்டம், ப்ரைமரியில் ஈஸியாக நடக்கும். அந்த ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் எது ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு தான் ரியாக்டிவிட்டி இருக்கும். ஸோ பிரைமரி அல்கைல் ஹாலைட் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் இன் கேஸ் ஆஃப் E2 மெக்கானிசம். அண்ட் த லாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எலிமெண்ட் எஃபெக்ட். இப்போ எலிமெண்ட் இதில் என்ன, எல்லாத்துலேயுமே அல்கைல் ஹாலைட், எல்லாத்துலேயுமே அல்கைன் தான் எடுத்திருக்கோம். அதில் என்ன ஹாலஜன்ற எலிமெண்ட்டை நம்ம மாற்றினா என்ன ரியாக்ஷன் இருக்க போகுது. இப்போ இதில் புரோமின் எடுத்திருக்கோம். நம்ம ஹாலஜன்ஸ் பார்த்தா அல்கைல் ஹாலைட்ஸ் என்னென்ன ஹாலஜன்ஸ்க்கு ஃப்ளூரின், குளோரின், புரோமைன், அயோடின். இப்போ அல்கைல் அயோடைடு, அல்கைல் புரோமைட், அல்கைல் குளோரைட், அல்கைல் ஃப்ளூரைட். ஸோ அதில் இருக்க ஹாலைட் எலிமெண்ட்டை நான் மாற்றிருக்கேன். கார்பனுக்கும் அயோடினுக்கும் உள்ள பாண்ட் இஸ் சம்வாட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மி. அப்போ திஸ் கேன் பி ஈஸிலி பி ப்ரோக்கன். இந்த பாண்ட் ஈஸியாக பிரேக் பண்ணிடலாம். சிபிஆர் அதை விட கொஞ்சம் கஷ்டம். சிசிஎல் கஷ்டம். CF இட்ஸ் வெரி டஃப். ஏன்னா ஃப்ளூரின் இஸ் ஹையஸ்ட் ஹேவிங் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. பீரியாடிக் டேபிள்லே எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அதிகமாக உள்ள ஆட்டம் எதுனா ஃப்ளூரின். அப்போ கார்பனுக்கும் ஃப்ளூரினுக்கும் பாண்ட் ஆகும்போது இது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கோவேலண்ட் பாண்டாக இருக்கும். இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். பாண்ட் பிரேக் பண்ணுறது கஷ்டம்னு அதோட ரியாக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும். அப்போ அல்கைல் ஃப்ளூரைடோட ரியாக்டிவிட்டி ரொம்ப லீஸ்ட். அந்த ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் செக் பண்ணும்போது கார்பன், குளோரின், அல்கைல் குளோரைடுக்கும் அல்கைல் புரோமைடுக்கும் பார்க்கும்போது அல்கைல் குளோரைடை விட அல்கைல் புரோமைட் 10 டைம்ஸ் அதிகமாக ரியாக்டிவிட்டி இருந்தது. அல்கைல் அயோடைடுக்கும் அல்கைல் ஃப்ளூரைடுக்கும் செக் பண்ணும்போது
25,000 times alkyl iodide reactivity அதிகமாக இருக்குது. அப்போ பார்த்துக்காங்க இந்த bond is how much easily be broken. அதனால் இதோட reactivity ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. So this is the element effect. When we are changing the element halogen, the effect gets changed. அந்த reactivity orderே change ஆகுது. Kinetics அந்த reactionோட fast எப்படி மூவ் ஆகுது, ஃபாஸ்ட்டாக போகுதா ஸ்லோவாக போகுதா அப்படிங்கிறதே அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ this E2 mechanism has some element effect. பார்த்தாச்சு. Next one is hydrogen isotope effect. E1 reaction explain பண்ணும்போது one of the hydrogen if it is replaced with isotope, அதாவது புரோட்டியம்க்கு பதிலாக டியூட்ரியம் ஐசோடோப் இந்த மெத்தில் குரூப்பில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக டியூட்ரியேட்டட் ஹைட்ரஜனாக மாற்றினா 1D2 அதை மாற்றிட்டு இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் பண்ணுறாங்க. இப்போ இந்த பேஸ் வந்து இட் அப்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் வரும். அப்போ அதே மாதிரி இந்த இது வந்து டியூட்ரியமை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். அந்த பாண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகும். bromine will get the bond between carbon and bromine will get broken and bromine will be eliminated as Br minus பார்த்தோம். It forms a transition state intermediate. அதே மாதிரி இன்டர்மீடியேட் ஹைட்ரஜன் கூட இருக்கிற மாதிரியே டியூட்ரியம் கூடயும் இட் ஃபார்ம்ஸ் அன் இன்டர்மீடியேட். இந்த இன்டர்மீடியேட்லேருந்து இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகிறது தான் இதில் ஸ்லோவாக நடக்கும். ஏன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து அதோடைய அட்டாமிக் சைஸ் ரொம்ப ஸ்மால். இப்போ 1D2 எடுத்துக்கிட்டால் அந்த ஐசோடோப்போட சைஸ் பிக்கர். அது ட்ரிட்டியம் எடுத்துக்கிட்டால் அதோட ஐசோடோப் இன்னும் அந்த சைஸ் பிக்கராக இருக்கும். அப்போ பிக்கராக இருக்கும்போது அதுலேருந்து அந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகி வெளியில் வர்றது டஃப்பாக இருக்கும். இப்போ இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் இதில் மெயின் ஸ்டெப், ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆனால் தான் அடுத்த ப்ராடக்டே ஃபார்ம் ஆக முடியும். இந்த பாண்ட் ஹைட்ரஜனாக இருக்கும்போது ஒரு 20 செகண்ட்ஸில் பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா டியூட்ரியமாக இருக்கும்போது அப்படியே டபுள் த டைம் 40 செகண்ட்ஸில் பிரேக் ஆகும். அப்போ ரியாக்ஷனோட ரேட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. அப்போ திஸ் E2 ரியாக்ஷன் இஸ் ஹைலி அஃபெக்டட் பை தி ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப் எஃபெக்ட். அந்த ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப் எஃபெக்ட் இதில் ஒரு கிரேட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது E2 மெக்கானிசமில். நெக்ஸ்ட் ஓரியன்டேஷன். E1 ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது ஓரியன்டேஷனில் இட் ஃபாலோஸ் சைட்ஸ் ரூல்னு சொன்னோம். சைட்ஸ் ரூல் அது மோர் சப்ஸ்டியூட்டட் அல்கீன் டீஹைட்ரோஹாலஜனேஷன் வரும்போது மோர் சப்ஸ்டியூட்டட் அல்கீன் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுலேயும் அது ஃபார்ம் ஆகும். இன் அடிஷன் வித் வி ஹேவ் ஹாஃப்மேன் ரூலாக ஃபாலோ பண்ணோம். ஹாஃப்மேன் ரூல் என்னென்னா லெஸ் சப்ஸ்டியூட்டட் அல்கீன் தான் ஃபார்ம் ஆகணும். அதில் ஏன் அப்படின்னா இஃப் அல்கைல் ஹேலைட்ஸ் கண்டெய்ன்ஸ் அயோடின் புரோமின் ஆர் குளோரின் அஸ் ஹாலஜன் ஆட்டமாக இருந்ததுன்னா சப்ஸ்டியூஷன் ஓரியன்ட் ஆகி ஹேலைட்ஸ் வருது இல்லையா, அந்த ஹேலைட்ஸ் வந்து ஓரியன்டேஷன் ஆகி வில் கெட் மோர் சப்ஸ்டியூட்டட் ப்ராடக்ட் வரும். சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் படி இன் டீஹைட்ரோஹாலஜனேஷன் இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் அல்கீன் வித் மோர் சப்ஸ்டியூட்டட் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஹாஃப்மேன் ரூல் படி ஹாஃப்மேன் ரூல் என்ன சொல்கிறேன்னா இஃப் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் இஸ் அட்டாச்ட் அப்படின்னா அந்த ரூல் ஃபாலோ பண்ணாது. இதில் ஏன் அது மோர் சப்ஸ்டியூட்டட் வருதுன்னா அதில் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது மெத்தில் குரூப் சுற்றியும் இருக்கும். இப்போது எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ இதுலேயும் 2 மெத்தில் சப்ஸ்டியூயன்ட், இதுலேயும் 2 மெத்தில் சப்ஸ்டியூயன்ட், இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்குது. இப்போ இந்த 2 மெத்தில் சப்ஸ்டியூயன்ட் இருக்கும்போது ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் எஃபெக்ட் பார்க்கணும். இதுலேருந்து 3 ஹைட்ரஜன், ஈச் ஹைட்ரஜன் gives 1 ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ இதில் 3 ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர், இதில் 3, இதில் 3, இதில் 3, டோட்டலாக 12 ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ளஸ் திஸ் 1, 13 ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வருது. அப்போ ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷனால் இந்த காம்பவுண்ட் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுது. அதனால தான் வந்து சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் ஃபாலோ பண்ணுது. சப்போஸ் இங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகாமல் இங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகி லெஸ் சப்ஸ்டியூட்டட் இந்த டபுள் பாண்டில் இருக்கிற இந்த கார்பனில் சப்ஸ்டியூஷனே இல்லை, வெறும் ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது. இந்த கார்பனில் தான் சப்ஸ்டியூஷன், இங்கே ஒரு சப்ஸ்டியூஷன், இங்கே ஒரு சப்ஸ்டியூஷன். அப்போ இதனால் இது ஒரு ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன், இதில் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் தான் இருக்குது, இதில் இல்லை. இப்போ ஹைப்பர் கான்ஜுகேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கம்மியாக இருக்கனால இதோட ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாகும். இதனால தான் வந்து மோர் சப்ஸ்டியூட்டட் அல்கீன் வந்து ப்ரிஃபரபிள் அப்படின்னு சொல்லி சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் சொன்னாங்க. ஹாஃப்மேன் ரூல் படி இஃப் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அது புல் பண்ணும். அப்போ இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூஷன் நடக்காது, இமீடியட்டாக அது பக்கத்தில் இருக்க பீட்டா கார்பன்லேயே வந்து எலிமினேஷன் நடக்கும். அப்போ லெஸ் சப்ஸ்டியூட்டட் தான் வரும். திஸ் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வென் எக்ஸ்பிளைனிங் சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் அண்ட் ஹாஃப்மேன் ரூல் சொல்லும்போது பார்க்கலாம். அப்போ ஓரியன்டேஷன் E1 ரியாக்ஷன் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் ஃபாலோ பண்ணும். பட் E2 ரியாக்ஷன் ஃபாலோஸ் போத்
அதாவது அல்கைல் அயோடைட், அல்கைல் புரோமைட் அல்ல அல்கைல் குளோரைடாக இருந்தால் இட் ஃபாலோஸ் சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் அல்கைல் ஃப்ளூரைடாக இருந்தால் இட் ஃபாலோஸ் ஹாஃப்மேன் ரூல்.